بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج خیبر پختونخوا کی حکومت کو بہت مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے ساری پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے، جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، اور ہیلتھ انشورنس آپ دے رہے ہیں 10 لاکھ کی، ہر فیملی کو 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں۔ میں تو آپ کو جتنی بھی مبارک دوں وہ کم ہے، کیونکہ آپ کو شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جو ہمارے میں سے اللہ میں ایمان رکھتے ہیں، اور جو یہ ایمان جن کا ہے کہ سب جو بھی کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن وہ اللہ سے جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت اور کامیابی دے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کو اس سے زیادہ خوش نہیں کرتی جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب کوئی غریب گھرانے کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے، اور جو ساری ریسرچ ایک چیز واضح کر دیتی ہے کہ لوگوں کو غربت سے لکیر سے نیچے لانے کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک خاندان میں بیماری ہو جائے، اور وہ جو خاندان ہے وہ سارا پیسہ اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے کسی کا علاج کروانے کے لیے، اور ان کا بجٹ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ پیسہ جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے علاج کے اوپر۔ اور یہ وجہ تھی کہ جب میں نے پہلی دفعہ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا، ایک غریب آدمی کینسر کا مریض، تو اس سوچ سے شوکت خانم کا کینسر ہاسپٹل بنا تھا۔ اور میں آپ کے تجربے سے اپنا بتا سکتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے ایک مشکل وقت میں، جب ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، جب ہمارے پاس بجٹری کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں اکٹھا ہوا جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوگا، جو ہمارے ٹارگٹس تھے کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود جو آپ نے یہ قدم اٹھایا، میں اس لیے آج آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جب وہ آپ دکھی انسانیت کی جب آپ خدمت کریں گے، جب وہ دعائیں آپ کو دیں گے، تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے صوبے کے اوپر آئیں گی۔ اور مجھے دوسری خوشی یہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کے اب باقی سارے صوبوں کے اوپر پریشر پڑے گا، کیونکہ باقی صوبے کے لوگ بھی اب چاہیں گے کہ دیکھیں اگر پختونخوا یہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کوریج چاہیے۔ اور اس پریشر کے اندر سب سے پہلے تو میں خود زور لگاؤں گا پنجاب کے اوپر، کہ پنجاب کو، کیونکہ ہماری حکومت ہے وہاں، وہ بھی سب کو یہ کوریج دے، اور پھر جو باقی صوبے ہیں جدھر کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، ان کے اوپر زور لگائیں گے، اور یہ آٹومیٹکلی پریشر پڑ جائے گا سندھ کی حکومت پہ اور گلگت بلتستان پہ۔ وہ تو خیر آبادیاں ان کی تھوڑی ہیں، وہاں زیادہ آسان ہے، تو جو مین سینٹرز ہیں پنجاب اور سندھ کے، ان کے اوپر بھی اب ان کی پبلک ڈیمانڈ کرے گی کہ ان کو بھی یہ فیسلٹی دی جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو کسی کو اندازہ تھا ہی نہیں پاکستان میں۔ اور اس کا جو اور بینیفٹ ہے، جو تیمور آپ نے جس کی بات کی، جو اگلا بینیفٹ ہے، اس سے ہوگا کیا کہ ہاسپٹلس کے اندر کمپٹیشن ہوگی۔ جب ایک ہیلتھ کارڈ کسی کے پاس ہوگا، اور وہ جب اپنے ہیلتھ کارڈ، وہ تو جائے گا کہ جدھر اس کا بہتر علاج ہو، تو وہ پریشر پڑے گا گورنمنٹ ہاسپٹلس پہ کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں، اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز کھینچنے کے لیے ان مریضوں کو، وہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کو اچھی کوالٹی کی ان کا علاج کیے۔ تو اوور آل پاکستان میں جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے، یہ اس کی بھی امپرومنٹ کی یہ بنیاد ہے۔ اور پھر جو ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کو، اب پاکستان میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر قسم کی جو بھی چیز امپورٹ کرنا چاہے ایکوپمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹلس، ہم ان کے لیے ڈیوٹی فری کر دیے، تاکہ انسینٹیو ہو ان کو کہ یہاں پاکستان میں ہاسپٹلس بنانا۔ پھر ہم نے جو اوقاف کی زمین ہے اور جو
वैक्यू ट्रस्ट की ज़मीन जो पड़ी हुई हैं, हमने उनको प्रेफरेंस दिया है कि वहाँ अगर कोई हॉस्पिटल बनाना चाहे तो उनको कम रेट के ऊपर ज़मीन मिलेगी, और अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहे तो मैं समझता हूँ कि ये हेल्थ कार्ड की वजह से आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स ये देहाती इलाकों में, छोटे शहरों में भी जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में, क्योंकि जब लोगों के पास हेल्थ कार्ड होगा, क्योंकि पहले तो बाइंग पावर नहीं थी, इसलिए वो अब बड़े शहरों के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे। अब देहातों के अंदर भी, छोटे शहरों में भी हॉस्पिटल सेटअप होंगे। तो हमारा जो कोशिश है कि पाकिस्तान के लोगों को हम प्रोवाइड करें उनको हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स। इंशाल्लाह ये हेल्थ कार्ड की वजह से ये भी इसका बेनिफिट हो जाएगा। और मैं सिर्फ एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपने कहा कि आईडी कार्ड, ठीक है आईडी कार्ड शुरू में, लेकिन आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि सबके पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपके पास पूरा डेटाबेस डेवलप होगा, और ये डेटाबेस बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इवेंचुअली मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि लोगों को मौका मिले पिलफरेज करने का। तो जब आपके पास डेटाबेस आ जाएगा और जब आप देखेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा मॉनिटर करना। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल ये है कि आप फिर मॉनिटर कर सकेंगे, जितना ज़्यादा जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं आपको मॉनिटर करेंगे हॉस्पिटल्स क्या वाकई सी कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है अमेरिका के अंदर बड़े स्कैम्स हुए थे ये हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। जो मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की वो ये कि हमारा ये जो हमारा ख्वाब है पाकिस्तान की विज़न के ऊपर उतरना, कि पाकिस्तान को एक फ़लाही रियासत बनाना, इस्लामी फ़लाही रियासत, जो इसका हमारी मिशन स्टेटमेंट थी हमारे मुल्क की। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने शुरू में पाकिस्तान एक मकसद के लिए बनाया था, ये उस तरफ का अब हम वो डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उस मंजिल की तरफ हमारा सफ़र है। ये जो जब एक मुल्क ज़िम्मेदारी लेता है अपने लोगों की, अपने कमज़ोर तबके की, वो मुल्क ही सिविलाइज मुल्क कहलाया जाता है। अब वो जो आपने नक्शा दिखाया था दुनिया का, अब सिर्फ चंद मुल्क हैं बड़े अमीर मुल्क जो उस सिविलाइज्ड मुल्कों की कैटेगरी में आते हैं। और मुझे सारी तीसरी दुनिया या डेवलपिंग वर्ल्ड में जो एक सूबा इस वक्त पूरी तरह उतर रहा है वो पख्तूनख्वा है, और ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये याद रखें कि जब इस तरफ सफ़र शुरू हो जाता है तो फिर ये अल्लाह की बरकतें आती हैं और फिर चीज़ें और होती जाती हैं। अभी हमारे पास पैसा नहीं है तो हमने ये किया। जब मदीना की रियासत बनी तो उनके पास भी कोई पैसा नहीं था। जब उन्होंने ज़िम्मेदारी ली अपने कमज़ोर तबके की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उससे क्या चीज़ साबित हुई कि क्या जब एक माशरा फ़ैसला कर लेता है एक इंसानियत का निज़ाम पैदा करना, तो फिर अल्लाह की बरकतें आती हैं। और फिर वही माशरा देखते देखते जो कि बुरे हालात थे, 5-6 साल तो वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही थी उमा, 2 जंगों के अंदर ओहद में और खंदक में, तो बड़े मुश्किल हालात, बड़ी मुश्किलों ख़तरे में थे। लेकिन वही देखते देखते दुनिया की तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि देखते देखते वो दुनिया की उन्होंने मुश्किल से 15-20 सालों में दुनिया की इमामत करनी शुरू की। हमारे लिए इसलिए अल्लाह हमें कुरान में कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो। उनकी ज़िंदगी का, मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके कैरेक्टर पे चलो, तो उनसे बड़ा अजीम इंसान कोई नहीं आया। और जो मदीना की रियासत थी वो उन्होंने एक मॉडल बनाया था, उसके ऊपर जो भी चलेगा, चाहे मुसलमान चलेंगे चाहे चाइना, वो उसी रास्ते पे चले और वो भी अपने लोगों को गुर्बत से निकाले, तो अल्लाह उन सब मुल्कों को नवाजेगा, उन सब को इज़्ज़त देगा और उनको अज़मत देगा। मैं महमूद खान आपको, आपकी पूरी कैबिनेट को, गवर्नमेंट को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। परवेज़ खटक, आपको मैं इसलिए आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने शुरुआत की थी हेल्थ कार्ड में, जब कभी पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं की थी। तो पहली दफ़ा हेल्थ इंश्योरेंस जब आप चीफ मिनिस्टर थे आपने शुरुआत की थी। शुक्रिया।